بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، وائس آف پاکستان سے آپ کے ہوسٹ چودھری عاطف اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین گرامی، پورے ملک میں اس وقت دھرنوں کا دور چل رہا ہے. ہر جگہ پہ ہر چوک ہر چوراہا بند ہے. لیکن شہر اقتدار میں ایک ٹوسٹ آیا ہے. شہر اقتدار میں ایک الیکشن کمیشن نے ساتھ ہی بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری کیا تھا، جو کہ 11 تاریخ کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے. اس سلسلے میں میں اس وقت اسلام آباد G7 میں عزت خان لالا، جو کہ CBA یونین کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے پاس موجود ہوں. عزت خان کو اس اپنے ایریے میں عزت خان لالا کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹوسٹ ان کا ایک مجھے ان کے پاس آنے کا مقصد، کیونکہ یہ ان کی جو شخصیت تھی یہ PTI کے والے سے اس سارے ریجن میں جانی پہچانی جاتی تھی. تو آج جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق پتہ لگا کہ یہ کل نون لیگ کی طرف سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ریزن ہے. کہ ایک تو اس نے گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن نے بہت جلد الیکشن کا ایک غیر متوقع شیڈول جاری کر دیا ہے. تو G7 کے دلوں کی دھڑکن جو ہم نے لوکل لوگوں سے، ان کی جو کافی فیمس ہیں عزت خان لالا سے، یہ PTI سے نون لیگ میں کیوں کنورٹ ہوئے اور کیوں جانا چاہ رہے ہیں، اور کس بیس پہ نون لیگ میں، کیا ان کی پرائرٹی تھی کہ نون لیگ میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے ہیں. عزت خان لالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھائی صاحب اردو چینل کا انتہائی مشکور ہوں. آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے مجھے، میں ایک مزدور آدمی ہوں، مزدوروں کے روٹی روزی کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. CDM مزدور یونین کا آپ نے کہا پریزیڈنٹ مینیو میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میرا جو جنرل سیکرٹری چودھری محمد یاسین بہت قداور شخصیت ہے اور ہم اس کے ایک ورکر عہدیدار ہے. پہلا سوال تو ہو گیا یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا الیکشن، میں حقیقت بتاؤں ابھی بھی آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، میرے گھر کے اوپر پورا اسلام آباد میں سب سے بڑا جھنڈا جو ہے نا وہ PTI کا لگے، کیونکہ عمران خان میرا دل کے اندر ہے اور وہ میرا جیسے تمام پاکستانیوں کے دل میں اندر ہے. لیکن میں کئی بار پہلا بھی ان کو یہ کہہ چکا تھا. اب آپ نے میرا بہت تعارف میں اس کا اس ریجن کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بھی ہوں لیبر کا، اور یہ لوگوں کو پتہ ہے اس کا کوئی MNA کوئی عہدیدار ایک شخص یہ بتا رہے کہ عزت خان کا نہ کسی کے میرے سے زیادہ بھر کے، نہ میرا پرسنل جو میرا گھر کے اٹھے 51 میرے ذاتی خونی رشتے کا اٹھے. میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے بھائی، الحمدللہ 45 سال سے سیکٹر میں رہ رہا ہوں. پھر سب سے بڑھ کے بات کی میرا سیکٹر کے لوگ، میں انتہائی اس کا مشکور ہوں کہ وہ میرا ساتھ مرنے جینے میں، غمی شادی میں ایسے سٹیل کھڑا ہے. نون لیگ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ سر میں آ رہا ہوں، آپ ایک سیگمنٹ دیں. میں نون لیگ کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں. نون لیگ میرا طرح پار ہے. یہ وہ سر نون لیگ میرا طرح پار کیا ہے. نواز شریف صاحب نے آپ کو فون کیا وہاں سے؟ نواز شریف تو خیر اس قابل ہی نہیں ہے جو وہ اپنے بچے کو بھی ٹیلی فون کر دے. لیکن اس کی جو لوکل قیادت ہے، یا اس کی جو وزیر ہے، یا اس کے جو صدر ہے اسلام آباد کا، یا جنرل سیکرٹری، اس کو عزت خان کا اہمیت کا اور ورک کا پتہ ہے. وہ میرا گھر کا دروازہ ان کو معلوم ہے. اور جن آپ اپنی ورتھ کیش کروانا چاہ رہے ہیں، اپنی ورتھ کیش کروانا چاہ رہے ہیں، آپ PTI کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری ورتھ ہے، اور اس لیے آپ نون لیگ میں یہ پورا پاکستان کی نمائندگی کر کے عمران خان صاحب کو اور اس کے اگر کوئی خیر خواہ ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں. یہ پنڈی اسلام آباد جوڑما شہر ہے. میں راول پنڈی کو بھی اسلام آباد کی طرح ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ورکر کا اہمیت پہچانو. جیسے زمیندار کا ماں زمین ہوتا ہے نا، ایسے پارٹی کا شان اور کام جو ہے نا ورکر ہوتے ہیں. یہ ورکر ہے جو روڈ کے اوپر جان دیتے، یہ ورکر ہے جو رات کو گزارے کرتے، یہ ورکر ہے جو اپنا پیٹ پہ پتھر بن کے ورکر کی. تو عزت خان لالا، جب آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا کہ شمشاد آباد میں جو ایک حادثہ ہوا ہے، ورکر کی اس کی نہ کوئی آپ کے لیڈر کی کسی کی سٹیٹمنٹ کوئی نہیں، ورکر کو تو کوئی نہیں جان رہا. تو میری بات کی تائید آپ خود کر چکے. میرے بات کی تائید آپ خود چکے. یہ وہ چیز ہے. اسلام آباد کی 3 MNA ہیں. میں پوچھ سکتا ہوں 7 سال میں اس نے کئی عزت خان کو ایک میسج کیا، ایک ٹیلی فون کیا؟ کیا میں نے ٹیکا لے کہ میں نے روز ان کا جناب ایندھن بن کے، جناب ان کے جو گاڑی نہیں چلتے اس کا بیٹری میں بنوں، اس کا ایندھن میں بنوں، جلسے میں ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. آپ سپیچ بہت اچھی کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ PTI سے نون لیگ کی طرف کیوں جا رہے ہیں. اچھا یہی بات ہے. سب سے پہلا تو میں نے پچھلا جو یہاں پر بلدے، دیکھو میں جاوید ہاشمی سے شروع کرتا ہوں. میں اور میرے خاندان نے جاوید ہاشمی کو بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیا دنیا کے سامنے. اس کے بعد میں نے اسد عمر کو کیا.
तीसरे नंबर पर मैंने इमरान खान को किया, उसने फिर अपना सीट छोड़ के अली अवान को किया। इससे पीछे जनाब इधर मैंने यूसी 31 का चेयरमैन बनाया अहमद खान। तो उसके बाद जनाब ये सूरत हाल बन गया कि अभी जब मुझे कोई न पूछे नंबर 1, फिर मेरे साथ सीडिया के 15,000 खानादान हैं। मैं नेशनल लेबर फेडरेशन का पूरा पाकिस्तान का मरकजी जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है, मेरा एक पहचान है। कम अज़ कम मुझसे इतना मशावरत तो कर ले कि भाई आपका यूसी का टिकट हम फलाना बंदे को दे रहे। यार मेरा उम्र का कोई लिहाज करता, मेरा चिट्टी दाढ़ी का कोई लिहाज करता, मैं तो कुछ नहीं मांगता हूँ। यानी आप पीटीआई की आदत से नाराज होके जा रहे हैं? ना, मैं पीटीआई में था, पीटीआई में हूँ। मैं उनके इंतजार करता हूँ उस वक्त तक ये झंडा लगा होगा। जिस दिन मुझे पीटीआई के क़यादत की तरफ से कोई मसला है, मैं ये बताना चाहता हूँ इमरान खान साहब को कि आपके मैंने आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो अपने रिश्तेदारी ताल्लुकदारी पाल रहे, जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया। अगर मैं यहाँ पे अपना मैं लूज टाकिंग नहीं करता हूँ, अगर मैं ये अपना वास्कट भी रखूँ ना G7 में यूसे कर तो उससे डबल उठ लेगा, ठीक है। या आप अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, फिर आपने मेरा इंटरव्यू फिर करना है। दूसरा, मैं खुद नहीं खड़ा होता हूँ, मैंने ऐसी टीम बनाए। मैंने जना जिस बंदे को मैंने मुंतखब किया उसका नाम है राणा मोहम्मद अकरम। वो मुस्लिम लीग नून का बहुत नाम गरामी शख्स है। मैंने उसके साथ अपना जो टीम बनाए यहाँ पे, वो मैं कल अनाउंसमेंट करूँगा। उसमें मेरा खून भी शामिल है और मेरा खून से बढ़ के मेरे माले के लोग भी शामिल है। और मैंने ऐसे गुलदस्ता बनाए, मैंने G7 के आवाम के मर्जी से बनाए। उसने कहा भाई हम पार्टी से बालातर हो के हम लाला इज़्ज़त खान को जानते हैं, हमारा मरने जीने में, गमी शादी में, तंगी तकलीफ में, यानी मैं सिर्फ बात सुनता हूँ, मैं उसको खिदमत करता हूँ। मेरे घर में अगर कोई शख्स आ जाए ना सीडिया में, चेहरा मेरा घर का गटर बांध देना, तो मैं अपने लिए इज्जत समझता हूँ। मैं सीडिया में जाके वक्त ज़ाया करता हूँ, टेलीफोन करता हूँ और उसका काम करके देता हूँ। कोई मैं कहता है मेरा दरवाज़ा टूटा है, मैं वो भी काम करता हूँ। मैं यहाँ स्कूल के बच्चों को भी दाखिले दिलवाता हूँ, किसी के शनाख्ती कार्ड का मसला है वो भी करता हूँ। मैं रात के 2 बजे कभी ज़िंदगी में कपड़े, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग ऐसे है चौधरी मोहम्मद यासीन का, मुझे ट्रेनिंग ऐसे है चिन्ह चौधरी यासीन रात दिन ते न दिन देखते हैं जनाब खिदमत। अच्छा इज़्ज़त खान लल्ला, आप नून लीग से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नून लीग के मंशूर, जैसे कि आप काफ़ी अर्सा पीटीआई में रहे हैं, पीटीआई के और नून लीग के जो वर्किंग जो रिलेशन और वर्किंग करने का अंदाज़ है वो डिफरेंट होता है। तो आपकी तो एक अपनी वर्थ है इस एरिया में, तो क्या आप खिदमत आप जो नून लीग का मंशूर है उसको जारी रखेंगे या अपनी आपका कोई अलहदा सा मंशूर बनाएंगे नून लीग? बिल्कुल, नून लीग का जिक्र नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मेरा साथ आपको मैं बताऊंगा, इधर जमात इस्लामी का सबसे बड़ा उदादार वो मुझे सपोर्ट कर रहे, पीटीआई का सबसे बड़ा जो टिकट होल्डर बंदा है वो मुझे सपोर्ट कर रहे, मुस्लिम लीग वालों ने खुद ऑफर किया, हमने तो आज़ाद पैनल माना है, कल हमारा कागजात जमा होगा, आज़ाद जमा होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी मिन्नत करते अगर हम आपको टिकट दे दे। मैंने कहा ये मैं दोस्तों पर मशावरत छोड़ता हूँ। अगर मेरे दोस्त ने कहा क्योंकि जिस बंदे को आप मुंतखब करना चाहते, अब मेरा जो यूसी चेयरमैन को जो राणा मोहम्मद अकरम है, अगर वो टिकट क्योंकि मुस्लिम लीग है तो मैंने सिर्फ उसके फिर मुखालिफत नहीं करने। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ। हाँ, अगर पीटीआई वाला ने मुझे, मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, अगर उन्होंने मुझे कोई नोटिस या मुझे निकाला या कोई बात किया तो मैं फिर खुशी कर आपको बुलाऊंगा और फिर मैं आपके सामने झंडे को आग उस वक्त लगाऊंगा। अभी मेरा दिल में झंडा है, मेरा सिर पे झंडा है, मेरे घर पे झंडा है। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि वर्करों का कदर कर लो, वर्करों को मौका दो कि अपने फैसले खुद करें। वज़ीर आज़म भी तुम्हारा, वज़ीर भी तुम्हारा और सेक्रेटरी भी तुम्हारा, मुशीर भी तुम्हारा, और यहाँ पे जनाब लेबर का सदर भी तुम्हारा, जनरल सेक्रेटरी भी तुम्हारा, वार्ड कमेटी का सदर भी तुम्हारा, जो लोकल गवर्नमेंट है उसका भी तुम्हारा मर्जी। तुम नाज़रीन ग्रामी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान हमेशा जो इसकी कोशिश होती है कि हल्के के जो मुअज़्ज़ज़ बल्दियात का एक अपना उसका मकाम है, तो हमने इज़्ज़त खान लाला से जो बात निकलवाने की कोशिश की है कि ये जो हमें लग रहा है कि ये पीटीआई से इस वक्त अपने दिल की जो इनको नाराज़गी है, लीडरान से नाराज़गी है, तो कट करें।